스웨덴으로 가봅니다. 네, 요람에서 무덤까지 나라가 국민의 평생을 책임진다는 그 복지 선진국 맞습니다. 스웨덴은 65세 이상 인구가 전체의 20%에 달합니다. 그중 5%는 80세 이상의 노인이죠. 세계 3위 안에 드는 초고령 사회입니다. 사람들은 대략 65세면 은퇴를 하고 나라에서 노령연금을 받는데 금액이 꽤 넉넉합니다. 덕분에 스웨덴의 노인들은 거의 대부분 자신의 집에 살면서 씩씩하고 재미있는 노년을 보내려 노력합니다. 이곳은 노인들이 모여 사는 노인 전용 아파트입니다. 60세가 되어야 입주할 수 있는데요. 각자의 생활을 독립적으로 유지하면서 필요할 때만 도움을 받을 수 있어서 아주 인기가 많습니다. Och våran grundtanke är att vi ska erbjuda ett trygghetskoncept som du kan flytta in från 60 plus och efter livets olika skeden bygga på med hjälp. Vart eftersom. Du kan bygga på med hemtjänst, med ruttjänster. Ruttjänster är att du har städ och sådana saker. Du kan bygga på också med äldreboende. Så att du kan bo på våra boenden och vara i området under, från 60 till livets slut egentligen. 어디 한번 둘러보시죠. 아파트 단지 안에는 이웃들과 모여서 이야기 나눌 수 있는 살롱과 도서관이 있고 필요할 때 식사를 해결할 식당도 있습니다. 대부분의 스웨덴 사람들 마음에는 쏙 드는 모양입니다. 입주 대기자가 꽤 많다고 하는데요. 40, 50대가 가장 많고 20대 청년들도 덜어 있습니다. 생애 마지막 집을 이렇듯 미리미리 준비하는 모습이 참 인상적입니다. 알프와 모니카 부부는 2008년 입주되기 11년 만에 드디어 아파트로 이사를 왔습니다. 평균 15년을 기다려야 순서가 돌아온다는데 운이 좋은 편이었죠. 재혼 부부인 이들에게는 9명의 자녀와 27명의 손자, 손녀가 있죠. 그래도 부부는 자녀에게 의지하지 않고 둘만의 힘으로 살아가길 원합니다. 방 둘에 욕실이 하나, 부엌과 거실, 74제곱미터 넓이의 이 집은 임대료가 꽤 나오지만 두 사람이 받는 연금으로 반반씩 나눠내니 문제가 없다고 합니다. 알프와 모니카 부부는 이곳의 삶이 만족스러울까요? Vi har ju ett litet kontor. Ja, med data som jag sitter och spelar. Jo, det är därför mycket också att man kan få bo här efter 60 år tills man slutar sitt liv. Så man kan bli omhändertagen utav Blomsterfonden. För de hade förr, alltså var det ju sjukhus också här. Men det har de ju lagt ner. Nu är det bara Och sen kan man få hjälp av dem också, vara hemhjälp.
Det är väl tryggt här på ett sätt också. 행복한 마지막을 위해 노후의 집을 미리미리 준비하는 부지런한 스웨덴 사람들. 노인 문제를 가족의 문제가 아닌 모두의 문제로 끌어안고 고민한 스웨덴 사회의 따뜻한 울타리가 보입니다. Hälsa koreanerna. Ja, jag ska göra. Hej då. Hej då, lycka till! Ja, tack. 미국 중부의 도시 위스콘신 메디슨. 호수 옆 실버타운 작은 방에 마틸다 할머니가 삽니다. 올해로 96. 하지만 아직도 소녀 같은 모습입니다. (1947년) 결혼해 딸 하나를 두고 참 재미나게 살았습니다. 행복하게 살겠다는 확실한 목표가 있었죠. 와인과 여행만큼은 남부럽지 않게 즐겼습니다. 하지만 남편은 30여 년 전 심장병으로 먼저 떠나고 머리가 하얘진 딸은 투병 중입니다. 할머니 혼자 실버타운에서 지내고 있습니다. 은퇴한 미국의 노인들 대부분은 살던 집을 정리하고 이렇게 실버타운에서 노년을 보냅니다. 여기서는 노인에게 필요한 다양한 프로그램을 이용할 수 있죠. Yeah, and go back. Now I'm just stopping things in there. But I have. It just happens to everybody that bodies get older and we can't do as much. And of course, there's the health center. Is the ultimate when you need full-time care. My husband would have loved living here. I've been searching all my life for someone just like you. Don't know where I was going and my legs got tired, but thank God my strength is renewed. 도시 전체가 노인을 위해 팔 벌린 곳도 있습니다. 플로리다의 작은 도시 사라소타. Keeps me coming back, you're the one for me. They said you know when you 따뜻한 날씨와 아름다운 풍경, 여러 가지 여가 활동을 누릴 수 있는 이 도시는 은퇴자들의 천국이라 불립니다. looking around, I'm driving out of this town. I'm taking you away to a place we'll stay forever. Happily ever after. I'm done 슈퍼마켓도 병원도 평지 위에 나란히 taking you away to a place we'll stay. 운전을 하기 힘든 노인이 걸어서 이동하기에 편한 거리에 있고요. Happily ever after. 시 반경 3.2km 안에 대부분의 편의시설들이 다 모여 있습니다. My life has been, and to think that 노인들을 위한 아파트도 참 많습니다. true love can never exist. 그중 한 곳을 찾아가 봤습니다. 자료에 의하면 이곳에 들어오는 노인의 평균 연령은 78세. 주로 중산층 이상의 백인입니다. Because it'll be easier to. 알리다와 존 부부는 일찍 노후 준비에 눈을 떴습니다. 열심히 일하고 검소하게 살며 부지런히 돈을 모았죠. Any way you like it, that's gonna. I wish. Sayonara. 미국 전역에 있는 12곳의 노인주택을 돌아본 후 이곳을 그들의 마지막 집 삼기로 했다네요.
Yeah, we will get old fast enough. Yeah. So, and we know that that's coming. We understand that we're all going to be confronted with that over time, and for some of us it may be sooner than later. Who knows? But in the meantime, you can continue to live and be in an environment that you feel comfortable with. Yep. It's a fun place to be, and you keep being active, and I think that is so important. Yeah. To really stay within life, that you're not just segregating yourself out, telling yourself, well, I'm old, so I shouldn't really be doing this. I'm saying, Yeah. yes, I may be a little bit older, but I'm still going to be doing it. 압니다. 백날 들어봐야 남의 이야기죠. 이제는 우리 이야기를 해보려고 합니다. 이미 고령화 사회에 진입한 우리나라. 그중 많은 노인들이 홀로 삽니다. 노인 1인 가구의 수가 무려 20%가 넘습니다. 그 수는 점점 늘어날 거라고 합니다. 참 외롭습니다. 게다가 한국의 노인은 대체로 형편이 어렵습니다. 국민을 소득순으로 줄 세웠을 때 가장 중간에 서는 중위소득자. 소득이 중위소득의 50% 이하에 속하면 빈곤한 계층으로 보는데요. 65세 이상 노인의 빈곤율은 2015년 기준 무려 61%에 달합니다. 휴일 아침, 알록달록 등산복을 챙겨 입으신 어르신 한 무리가 산으로 향합니다. 그 안에 전순탁 씨가 있습니다. 여기는 높은 산인데 청계산 넘어가지고 내 여동생 저기 여기가 함께 살아온 날들처럼 앞서거니 뒤서거니 그렇게 어울려 산을 오릅니다. 또 우리나라만큼 산이 좋은 나라도 별로 없고 동남아를 누비며 사업을 하던 그가 깨달은 건 또 있습니다. 나이 들면 역시 중마고우, 오랜 벗들이 좋다는 것. 하나 주워라. 아이고 참. 하여튼 하나 줘요. 아니 먼저 번에는 2개 다 주더니 짓궂은 농을 던져도 나는 원래 1개밖에 없는 걸 뭐. 하나 빼 나는 입구에 딱 잡히. 다음에 하나 1개 더 사줘봐. 내가 그럼 2개 가져올게. 아이들처럼 때를 써도 마냥 즐겁기만 합니다. 등산 같은 인생길입니다. 언제 다 오르나 싶었는데 벌써 끝이 보입니다. 그 길을 꽤 오래 함께 걸었죠. 평화시장에서 장사를 하며 어려운 시절을 함께 버틴 친구들. 그래서 모임의 이름도 오뚜기회. 이래봬도 60년 가까이 알고 지낸 오뚜기들입니다. 젊을 땐 더 열심히 달리라고 체근하던 시간이 이젠 쉬엄쉬엄 살라고 주저앉힙니다. 평상시 하는 거 하면 이렇게 좋은데 전순탁 씨는 한동안 이 모임에 나오질 못했습니다. 30여 년 전 베트남으로 건너가 제법 큰 봉제 공장을 차리고 돈도 많이 벌었었죠. 근데 그게 다 꿈 같은 일이 되었습니다. 말년은 고국에서 보낸다고 가족들 다 뿌리치고 전 재산을 챙겨 돌아왔죠. 그런데 아는 사람한테 사기를 당해 홀랑 다 잃고 빈털터리가 돼버린 겁니다. 그때부터 계속 내리막길이었죠. 가진 돈이 없으니
깊고 어두운 지하 방을 얻었습니다. 거긴 저만 사는 게 아니더군요. 시커먼 곰팡이도 함께 삽니다. 혹시나 옥탑방은 좋으려나 했는데 나이 탓인지 겨울바람이 왜 이리 찬지 여름엔 찜통이 따로 없고요. 고시원에도 잠시 살아봤으니 지하, 옥탑, 고시원, 지옥, 고를 모두 겪은 셈이죠. 그런데 지금은 자랑 좀 합시다. 나 이 아파트에 삽니다. 작은 부엌 겸 거실에 방과 화장실이 하나. 혼자 지내기에 부족함이 없습니다. 동사무소에 일자리를 알아보러 갔다가 임대 아파트가 있다기에 신청했는데 이렇게 당첨이 될 줄은 몰랐죠. 월세 10만 원에 여기서 죽을 때까지 살아도 된답니다. 더 좋은 건 여기가 노인들을 위한 실버 공공주택이라는 겁니다. 그거 땡기고 이런 것도 사실은 약한 노인들은 참 힘들거든요. 이거는 이렇게 살짝 건드려도 열려요. 이거 얼마나 편리합니까? 또 이것도 사실은 또 배려를 했지만은 세면대도요. 다른 데 가면은 이게 고정되어 있습니다. 고정되어 있는데 키 적은 사람, 키 큰 사람도 있으니까 이걸 털면 내려갑니다. 언제든 도움을 청할 수 있는 비상벨. 그리고 곳곳에 매달린 든든한 손잡이. 홀로 사는 노인의 형편을 알뜰하게 살핀 집입니다. 게다가 이 아파트에는 실버 복지관도 연결돼 있습니다. 이런 공공 실버 주택이 더 많아져서 나처럼 오갈 데 없는 노인들이 마음 붙이고 살면 얼마나 좋겠습니까? 맨날 내 걱정하기 바빴는데 이제는 남들 걱정하는 일이 더 많아졌습니다. 원래부터 안 좋았어? 그래도 많이 나아졌다. 한 달 전보다는. 맘 편히 쉴 수 있는 작은 집 하나가 인생을 유턴시켰습니다. 친구들이 있고 젊은 날의 추억이 있고 다시 살아볼 맛이 나는 곳. 세상을 향하도록 말이죠. 사실은 세상 그만 살까 싶은 생각도 여러 번 했어요. 이제 내가 살 만큼 살았고 이제는 무슨 재미도 없는 세상 이런 삶을 그냥 그만 끝낼까 하는 생각도 여러 번 해봤는데 그래도 운 좋게 이제 이게 내한테 이제 운이 돌아온 거예요. 이제 그 행운이 좀 더 멀리 퍼져나가면 좋겠습니다. 어디든 어떤 모습이든 행복한 노인들의 집이 더 많아졌으면 좋겠습니다.